गुरु नानक पद पंकज बंदन पंकज बंदना सिमरो अंगद दुख निकंदना गुरु अमर दास हृदय नित त्याऊ हृदय नित त्याऊ श्री गुरु रामदास गुण गाओ गुरु अर्जन विघ्नन के नासक विघ्नन के नासक श्री हर गोबिंद सुमत पर काशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनाओ बहारी गुरु तेग बहादुर परम कृपाल परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा मंदों बार बार जगत निसा एक ओंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए दोहरा पर तरे भी पर तर तरे सुन के बाक बचन इम करे केतक सिंगन को दल साथा कूप लगै तिस डेग थेर नाथा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनो रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार कृपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां के दीवान सजाते हुए आप जी गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आपां विचारा सरवण कर रहे हाँ जिस वेले धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दीना कांगड़ उतरे अते उथों एक जफरनामा लिख के भाई दया सिंह अते धर्म सिंह इन्हां दो ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ भेज दिता है औरंगजेब ਨੂੰ देण वास्ते। उस तो बाद वजीदे ਨੂੰ पता लग्या कि गुरु गोबिंद सिंह जी दीने कांगड़ बैठे है तो उस ਨੂੰ पता लग्या कि उत्थे लखमीर शमीर उन्हां दी सेवा संभाल कर रहे हैं। तो उन्हें आपदे जने दबका मारिया शमीर ਨੂੰ बई तेरे कोल गुरु गोबिंद सिंह आया साडे हवाले कर दे। चिट्ठी भेजी तो इधरों शमीर ने चिट्ठी ते लिख दिता कि गुरु तो नहीं असी दिंदे दो हथ कर सकते हैं तेरे नाल। गुरु तो आज़ाद है उन्होंने कोई फड़ नहीं सकता। और गुरु साहब को भी इस गल का पता लग्या तो गुरु साहब जी ने फिर उस दीने कांगड़ विच लड़ाई करनी ठीक न समझी क्योंकि नुकसान हो जाना इन्हां पिंडां दा। इन्हां पिंडां विच बड़े प्यारी मेरी संगत वसदी है। तो इत्थों पातशाह जी ने चाले पाए कोई होर जगह देखांगे खुली थां जिथे दो हथ करने पे वजीदे नाल तां फिर करांगे। तो सतगुरु पातशाह लखमीर शमीर नूं कह करके चल पे हैं दीने कांगड़ तो कहते असी चले हैं जंगल वाल। जंगल भी साढ़े होर बहुत सारे सिंह संगतां हन असी रल के दो हथ उत्थे करांगे जे वजीदा आऊगा तो उत्थों चलते हुए पातशाह भाई भगते पहुँचे हैं। भाई भगता जिहड़ा कि चौथे पातशाह तो लोके गुरु घर के सिख होंदे आ रहे हैं। भाई भगतू का बाप बाबा आदम चौथे पातशाह जी के कोल गए सी माता ते पिता दोने इन्हां दे। उत्थों इन्हां नूं पुत्र की दात मिली सी। भाई भगतू इन्हां दे घरे पैदा होया सी ते ओ भाई भगतू दी पिछे आपां कहानी सुनी किवें ओ खूह लग्या। उस तो बाद मेरे प्रीतम जी उस खूह के कोल एक पिपल थले उतरे। पिंड वासियों को पता लग्या पिंड विच भाई भगतू के वंश विचों 5 पुत्र जिहड़े कि गुरु प्यारे हो
ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਸੀ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਓ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗੁਰ ਉਤਰੇ ਪੀਪਰ ਤਰ ਤਰੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਕ ਬਚਨ ਇਮ ਕਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਰੁਖਾਲੇ ਤਾਂ ਰੁਖਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਗਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਤਰ ਪਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਸੇ ਖੂਹ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਖੂਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਕੇਤਕ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਦਲ ਸਾਥਾ, ਕੋਪ ਲਗੈ ਤਿਸ ਟੇਗਾ ਥਿਰਨਾਥਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਾਈ ਭਗਤੇ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਈ ਭਗਤੇ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਤਰਾ ਭਗਤੇ ਕੀ ਤਾਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸ ਜਨਿਓ ਤਰਹਿ ਮਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਭਗਤੇ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 5 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੁਤਿਆ ਭਾਰ ਜਹਾ ਤੇ ਸੋਤਾ ਉਤਪਤਾ, ਤਾਰਾ ਭਾਰਾ ਮਿਹਰਾ ਬਖਤਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੀਬੀ ਤੋਂ 4 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਤਾਰਾ ਭਾਰਾ ਮਿਹਰਾ ਤੇ ਬਖਤਾ। ਇਹ 5 ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪੰਚੋ ਤਤ ਛਿਨ ਹਵੈ ਕਰ ਤਿਆਰਾ, ਏਕ ਤਰੰਗਮ ਸਭ ਸ਼ਿਗਾਰਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 5 ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੀਨ ਰਜਤ ਕਾ ਉਪਰ ਪਾਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਟੇਗ ਲੈ ਆਏ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਾਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਠੀ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪਾਇਆ ਘੋੜੇ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਪਾਦ ਅਰਬਿੰਦਾ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਚੇਤਾ ਹੈ ਤਾ ਧਰਕੈ। ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤਹੀਂ ਕਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰੀ, ਕਹਿਓ ਕੋਰ ਕਿਨ ਆਪੇ ਅਗਾਰੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਖੂਹ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੂਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲਵਾਇਆ। ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 5 ਭਰਾ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਪਰੀ ਬਾਤ ਕੋਪ ਕੀ ਕਹਾ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੀ ਹਾਮਾ ਸਭ ਕਿਛ ਲਾਹਾ। ਇੱਕ ਖੂਹ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵਾਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਟੱਪ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ, ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ, ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਤੇ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੋਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੰਗਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹਨੇ 2 ਗੇੜੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਲਾਉਣੇ, ਇੱਕ ਲੰਗਰ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਠੰਡ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਠੁਰ ਠੁਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗਠੜੀਆਂ ਚੱਕੋ ਤੇ ਧੂਣੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਧੂਣੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਧੂਣੀਆਂ ਦਾ, ਕਈ ਧੂਣੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੱਕ।
ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੜਾ ਦੇਖਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੜਕੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਤ ਇੰਨੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੱਕੜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ? ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਆਦਮ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 2 ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਗਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸੇਕ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੁਕਮ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੰਗ ਲਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰਦਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਕੀ ਕਹੂਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਵੇ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਚਨ ਫਿਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੰਗ ਲਾ, ਮੌਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਤੀਜਾ ਵਚਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਤੜਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮਾਈ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਲਾ ਜੋ ਮੰਗਣਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਭ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਆ। ਦੋਨੇ ਤੜਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਬਸ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੈ ਘੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ, ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਝਾੜੂ, ਝਾੜੀ ਹੋਈ ਦਰੀ, ਪਾਂਜੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ, ਪਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਗੁਰੂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਐਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਘਰ 4 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣੇ ਆ, 3 ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਅਤੇ ਮਹਾਦੇਵ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭਗਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ। 7 ਬਚਨ ਜੀ। ਦੋਨੇ ਸੇਵਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਦੋਨੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜੇਠ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਧੁੱਪ, ਬੜੀ ਗਰਮੀ, ਤੇ ਬੇਬੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਬੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਿੰਡ ਹੈ 3 ਕੋਹ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁੱਕੀ ਛਪੜੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇੜਾ ਆਈਆਂ ਸੀ ਧਰਤੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਉਹ 3 ਕੋਹ ਤੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਆ ਛਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਡਲਾ ਪੱਟੀ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ। ਆਪਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਡਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੀ, ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਛੱਡਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਤੂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਗਿਆ, ਛਪੜੀ 'ਚ ਉਤਰੀ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਡਲਾ ਜਿਹਾ ਪੱਟਿਆ, ਕਿਉਂ ਤੇੜਾ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ।
ਇੱਕ ਡਲਾ ਪੱਟਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੰਬ ਨਿਕਲੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ, ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ, ਚੁੰਨੀ ਗਿੱਲੀ ਕੀਤੀ, ਪੀਤਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਈ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਛਪੜੀ ਭਰ ਗਈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਛਪੜੀ ਭਰ ਗਈ ਤੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਛਪੜੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਆ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੀਆਂ। ਮਗਰੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭੱਜ ਲੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਛਪੜੀ 'ਚ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਦੀ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਕੌਣ ਬੈਠੀ ਆ, ਬੇਬੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ। ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੀ ਮਾਂ। ਬੇਬੇ ਆ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਭਾਈ? ਆ ਛਪੜੀ ਭਰ ਗਈ। ਓਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਭਗਤੂ ਕੀ ਕਹੂਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਲਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਐਨੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਚਨ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਭਗਤੂ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਾਈ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਭਗਤਾ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਆਦਿ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਭਾਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੇ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਾ ਤਖੱਲਸ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਭਗਤੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਹਨ, 5 ਭਰਾ ਹਨ। ਇਹ 5 ਭਰਾ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੱਲੇ ਖੂਹ ਦੀਆਂ, ਕੱਲਾ ਖੂਹ ਕੀ ਬਾਪਰੇ ਬਾਤ ਕੋ ਪਾ ਕੀ ਕਹਾ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੀ ਹਮ ਸਭ ਕਿਛ ਲਾਹਾ। ਕੱਲਾ ਖੂਹ ਕੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਗਾ ਦੀ ਰਗਾ ਤਰਹਿ ਪਰਖ ਹਮਾਰੇ, ਆਦ ਅੰਤ ਕੇ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ। ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਆ, ਬਾਬੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਖਣ ਕਿਸ ਕੇ ਬਾਦੀ ਕਿਸ ਕੀ, ਇਮਨਾ ਲਖੈ ਮੂਰਖ ਮਤ ਤਿਸ ਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਨੇ ਖੂਹ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਕਿਹਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕਿਹਦੇ। ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖ 5 ਭਾਈਆਂ 'ਚ ਕਬੀਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਹਿਣੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਿਹਦੀ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਖੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ, ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਹਮਰਾ ਸਭ ਕਰ ਬਾਰ ਤੁਮਾਰਾ, ਸਭ ਜਾਚਕ ਇੱਕ ਆਪ ਦਤਾਰਾ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪੰਜ ਭਰਾਤਾ ਕੀ ਆਰਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਰਹੇ ਕਰ ਜੋਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੰਦ ਮੰਦ ਮੁਸਕਾਏ ਬਖਾਨੇ, ਹਾਂ ਹਮਰੇ ਹੀ ਸਭ ਜਗ ਜਾਣੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਭਰਦੇ ਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਹਨ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੋ। ਕੁਸ਼ਲਾ ਪਰਸੰਦਾ ਕਰ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦਾਰਾ, ਲਿਓ ਤਰੰਗਮਾ ਜੋ ਬਲ ਭਾਰਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੀ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਦੇ ਬਚਨ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘੋੜਾ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਚ ਕਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰੇ ਕਰੀ ਹੈ ਪਾਵਨ ਸਦਨ ਹਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਆ। ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਵਚਨ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੇਰਾ ਘਰ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਕੀ ਬਚਨ ਹੋਏ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਜਦ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਚਰਨ ਸਰੋਜ ਆਪ ਕੈ ਪਾਰੈ ਸਭ ਕੋ ਟੰਬ ਔਰ ਆਨੰਦ ਤਰੈ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰਹੁ ਕਾਮਨਾ ਦਾਸਨ ਮਨ ਕੀ ਸੋਣ ਪ੍ਰਭੂ ਚਲੇ ਸੰਗ ਹੋਏ ਤਿਨ ਕੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਘਰੇ ਚੱਲੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ। ਮੰਚ ਵਿਛਾਏ ਬਿਛੋਨਾ ਛਾਏ ਬਿਨਾ ਭਨਤ ਤਿਸ ਪਰ ਬੈਠਾਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਭੱਜਿਆ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਪਲੰਘਾ ਢਾਇਆ, ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਲ ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਤਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਭ ਹੀਰਾ ਵੇਖ ਸਹਿਜ ਧਾਰੀ ਹਮ ਕੀਰਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭੇਖ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਧਾਰੀ ਆ। ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਧਾਰੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੌਜ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਿੱਖ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਵਲਾਖਾ ਕਰਨ ਆਹਾਰਾ ਅਵ ਚਾਹਤ ਹੈ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਭੋਜਨ ਛਕੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਸੋਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਰਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਭੋਜਨ ਛਕੋਗੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤਨ ਸੰਗ ਬਖਾਨਾ ਤੁਮ ਪਰ ਹਮਰੇ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਛਕਣਾ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਛਕਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਛਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਣ, ਮੈਥੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਰੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਐ ਵੀ ਇਹ ਮਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਵੇਂ ਛਕੀਏ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਟੱਕਰ ਜਾਣ। ਹੁਣ 2200 ਘੋੜਸਵਾਰ ਫੌਜ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛਕਾਵਾਂ। ਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵਾਂ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪਰੌਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰੋ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾਤੀਆਂ 100 ਕਦਮ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਈ। ਉਹ ਮਾਈ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚ ਆ ਗਏ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਮਾਤਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। बस फिर शुद्ध की ना शुद्ध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, ज्ञान में ना ज्ञान रहो, ध्यान में ना ध्यान है। सब कुछ ये बंद हो जाता सोचन शक्ति जो गुरु साहब कृपा करते हैं। ये गुरु प्यारो डब्बे विच छाबे विच पे परौठे हथ विच फड़ के चक लियाई, उस तरह बाहर च आ गई। गुरु साहब कहने बेबे भुख बहुत लगी सी, मैं प्रशादा छकना है। कहो सतनाम। उत्थे खड़ी खड़ी ने प्रशादे सामने करते। पातशाह ने घोड़े ते बैठे बैठे छक लए ਤੇ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਮੋੜਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਬਸ ਫੌਜ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਫੌਜ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ 2-4 ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਕਰੀਏ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਰੌਠੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਐਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਵੇਂ, ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਛਕਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਈ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਖਾ ਲਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਾਂਗੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਨੇਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭ ਹੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਛਕਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਓ। ਖੁਸ਼ੀ ਪਛਾਣ ਤੁਮਰਾ ਹੈ ਸਭ ਕਿਛ ਪਰਵਾਨ। ਸੋਡਾ ਸਾਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਸਭ ਭਿਆਨੀਆਂ ਚੱਲ ਕਰ ਆਏ, ਬਹੁ ਸ਼ਰਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਏ। ਭਿਆਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ। ਕਰ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਚਲੇ ਆਏ, ਸਿਵਰ ਬਿਰਾਜੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਇਹੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ। ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਥਾ ਕਾਫੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਸਨ ਤਵੈ ਲਾਗੋ ਡੇਰਾ, ਜੀਨ ਉਤਾਰ ਧਰੇ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਡੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੰਬੂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਜੀ ਦੋਹਰਾ। ਦਾਨਾ ਪਹੁੰਚਾਏ ਕਰ ਸੇਵ ਕਰੀ ਬਹਰੀਤਾ, ਆਨ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਬਾਸ ਬਾਦਲ ਧਰ ਪ੍ਰੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਇਧਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਾਹ ਦਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਜੀ। ਹਰ ਪਰਸ ਧਰਿਆ ਕਰ ਆਗੇ, ਦਿਓ ਸਰਬ ਕੋ ਅਚਵਨ ਲਾਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਥਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੋਸ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਫੇਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤ ਪਾਣ ਕਰ ਪਾਣੀ ਪਾਣ, ਕਰੇ ਪਖਾਰ ਨਾ ਗੁਰ ਭਗਵਾਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ ਜਲ ਛਕਿਆ, ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਸਬਤ ਜਤਾ ਸਾਖਾ ਨਿਸਕੇ ਮਾਹੀ, ਭਈ ਪਰਾਤ ਜਾਗਰਤ ਚਤਰਾ ਚਾਹੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਵੱਡੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਗ ਪਏ ਜੀ। ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਠਾਨ ਗੁਰ ਵੈਸੇ, ਪੰਚੋ ਭਰਾਤ ਆਏ ਕਰ ਤੈਸੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਤੜਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤਾ ਬੋਝ ਬਾਬੂ ਜੀ ਬਾਤ, ਕਹਿ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਕੇ ਤਾਤ। ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ? ਪਿਤਾ ਤੁਮਾਰੋ ਨਾਮ ਸੋ ਕੌਣ, ਕਰਹੁ ਬੰਸ ਕੀ ਗਾਥਾ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੰਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਭਾਈ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਾ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ 20 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਕਿਵੇਂ ਛਕਾਉਂਦੇ? ਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ 20 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਇਹ ਸਚਿਆਰੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਪੰਜ ਜਥੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਜਥਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ। 6 ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ 1699 ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦਾ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਸ ਵੰਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ
ਦਸਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੁਰਦਾਸ ਬਖਾਨੀ ਗਾਥਾ ਬਖਸ਼ੇ ਜਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਨਾਥਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਹਿਲਾ ਤਾਵਾ ਚਲ ਆਏ ਮਸਤ ਸੁਭਾਵ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਸਾਡੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਬੜੇ ਮਸਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀ। ਭਾਵ ਮਸਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਕਾਹੂ ਸੇ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਕਾਹੂ ਸੇ ਵੈਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਸਤ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥ ਦੇਸਾ ਬਿਰਤ ਆਈ ਇਕ ਰਸ ਬੈਠੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਰਸ ਬੈਠੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇਤਾ ਦੇਖਤ ਤਿਤ ਦੇਖਤ ਰਹਿ ਮਦਰਤ ਨੈਣ ਸੋ ਮਦਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਐ, ਜੇ ਖੁੱਲੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦੇ ਐ ਤੇ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਦੇਨ ਗਣ ਸੰਗਤ ਚਲੇ ਆਈ ਨਮੋ ਕਰੇ ਭਾਈ ਅਗਵਾਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਕਾ ਨਾਨੂ ਨਾਮ ਤ੍ਰੈ ਸਤ ਉਪਜੇ ਤਾਕੇ ਧਾਮ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਨਾਨੂ, ਤੇ ਨਾਨੂ ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਦੇਖਾ ਸੰਗਤ ਕਾ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ ਆਨਾ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਾਤ ਮਹਾਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਚਰਨ ਪਖਾਰੈ ਗਮਣੇ ਮਾ ਕੋ ਸ਼ਰਮ ਨਿਵਾਰੈ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧਵਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਅੱਜ ਵੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੜ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ ਵਾਸ਼ ਵੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਤੀਆਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ, ਲਓ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਜਦੋਂ ਪੰਜੇ ਸਿੰਘ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਕਿਸੇ ਬੱਠਲ, ਕਿਤੇ ਸਾਫ਼ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਲਿਆਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਨਤ ਦਾਸ ਕਰ ਅੰਤਰ ਗਇਓ ਤਿਸ ਬਾਸਨ ਕੋ ਜਾਤ ਤਪਾਇਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਮੰਗਾਈ ਹੈ। ਹੋਤੇ ਸੋ ਗ੍ਰੀਖ ਮਾਰਤ ਤਿਸ ਕਾਲਾ ਜਲ ਪਰ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਾਤ ਵਿਸਾਲਾ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾਨੂ ਸੋਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਤਿਨ ਕੀ ਜਨਨੀ ਮਸਲ ਨੁਹਾਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿਓ ਦਾਸ ਕੋ ਭਰਾਤ ਮਜ਼ਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨਾਨੋ ਨਿਰਮਲ ਸਬਾਰੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਿਤੇ ਚਾਨਚਾ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾ ਰਹੀ ਆ। ਦੈਸ਼ੋ ਸੀਤੇ ਜੇਲੇ ਕਰ ਜਾਈ ਨਿਜ ਸੋਤਾ ਸੀਤਲ ਕਰੋ ਨਾਈ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਨਵਾ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਹਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਸੋਨਾ ਕਰ ਦਾਸ ਬਤਾਵਨ ਕੀਨਾ ਤਾ ਭਾਈ ਗਰਵਤ ਤੇ ਸਚੀਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਸਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਰ ਦੀ ਨਿਆਇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤਾਂ ਵਿਹਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਕਤਾ ਗੁਰ ਤੇ ਇਨ ਧਾਰੀ ਪੁੱਤਰਨ ਹਿਤ ਬੋਲਤ ਹੰਕਾਰੀ। ਉਹ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਬੇਮੁਖ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਬਾਲਕ ਮਿਰਤ ਪਾਏ ਸਦਾ ਹੈ ਇਹਾ ਪ੍ਰਾਤ ਪਰੀ ਰਜੈ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧਵਾਉਣੇ ਸੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤ ਸਭ ਜਾਣੇ ਤਿਨ ਕੀ ਹੋਏ ਆਰ ਬਲ ਹਾਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟ ਜਾਣੀ ਆ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਕੇ ਕਹੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪੋਤਰੇ ਮਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪੋਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ
ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਜੀ। ਤਿਨਕਾ ਪੈਤਾ ਨਾਨੂ ਦੁਖ ਪਾਏ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਪਾਏ। ਤੇ ਨਾਨੂ ਦੇ ਇਹ ਪੋਤਰੇ ਸੀ, ਨਾਨੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਬਹਿਲੋ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨੂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਲਗਿਓ ਪਿਤਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਨਾਨਾ ਤੋਬਤ ਚਰਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਾਈਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਤੋਂ ਡਰੀਦਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ, ਸੁਣੀਦਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਸਾਧੂ ਕੋ ਮਿਲਣੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਗਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਵਾਲਾ ਲੰਗਰ ਸੀ ਉਹ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਛਕਾਈਏ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਆ ਦੂਰੋਂ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐਦਾਂ ਕਰੋ, ਵੀਰੋ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣੇ ਪਏ ਆ, ਘਰੇ ਕੋਠਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, 2 ਟੋਕਰੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਭਰ ਲਿਆਓ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਉਹ 2 ਸੇ ਗਏ ਟੋਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲੀ, ਤੇ ਘਰੇ ਗਏ ਤੇ ਗਾ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਹੋਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 1 ਧੀ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਲੱਡੂ ਬਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਵੀਰੋ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ। ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ 2 ਟੋਕਰੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਭਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣੇ ਆ। ਨਾ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਮੋੜੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਬਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰੁਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਬਾਜ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਹੋਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬਾਜ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਛਿਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਉਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਹੀ ਰੋਕੋ ਫੌਜ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੋਪਾਂ ਤਾਪਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਤੋਪ ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ ਇੱਕ। ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਤੋਪ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂਤ ਦਾ ਮੋਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੋਰਿਆ ਉਸ ਦੇ, ਥੋਥੀ ਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਧ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਡਲੇ ਤੇ ਰੇਤਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੋਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਸੂਈਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਅਣਸਿੱਖੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਤੋਪ ਚੱਲੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਘਬਰਾ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਡਲੇ ਤੇ ਬਰੂਦ, ਰੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੂਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਫੌਜ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਇੱਥੋਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਝਬਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ। ਤੇ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਝਬਾਲ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਕੋਠਾ ਭਰਿਆ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਖੇਡਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਵੀਰੋ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਜਥਾ ਭੇਜਿਆ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਫਿਰ 2 ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਗਏ ਘਰੇ। ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਿਆ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਭਾਵ ਸਾਧ ਜੇ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸਾਧਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ।
ਤੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨੂ ਦੇ 3 ਪੋਤਰੇ ਹੋਏ। ਬਹਿਲੋ ਦੇ 3 ਪੋਤਰੇ ਹੋਏ, ਨਾਨੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਬਹਿਲੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਇਹ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧਵਾਉਣੇ ਸੀ। ਭੋਜਨ ਅਦਕ ਪ੍ਰੇਤ ਸੋ ਖਾਵੈ ਇਤਦਾਇਕਾ ਸਭ ਸੇਵਕ ਮਾ। ਹੁਣ ਨਾਨੂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਚਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਂਦਾ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਖੈਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनासा हे पूरन हे सर्वमय दुख पंजन गुणतासा हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेका हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा भवेका हे अपरंपर हर हरे हे संत कै सदा संग हे ठाकुर हो दासरो निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजै नाम दान राखो ही परोए आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाला एक अखर हर मन वसत नानक हो तनहाला एक ओंकार सतगुरु तेरे प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह।